another rule is there. In case of eternal truth म्हणजे कोणतं? वैश्विक सत्य. In case of eternal truth, no change of tense is required. ज्या वेळेला वैश्विक सत्य सांगितलेलं असेल त्यावेळेला त्या वाक्याचा काळ आपण बदलायचा नाही, ते वाक्य ॲज इट इजच राहतं. फॉर एक्झाम्पल, द टीचर सेड द सन रायझेस इन द ईस्ट. द टीचर सेड the sun rises in the east. This is universal truth. This is universal truth. So there is no need to change the tense of this sentence. जेव्हा दिलेलं वाक्य जर युनिव्हर्सल ट्रूथ असेल, वैश्विक सत्य असेल, तर दिलेल्या वाक्याचा काळ बदलायचा नाही, ते वाक्य ॲज इट इज राहणार आहे. फक्त चेंज जो होईल तो कुठे होणार आहे? बाहेर होतो. जर काही चेंज होणार असेल तर तो बाहेर होतो, बाकी कुठेच होत नाही. बट हेअर ओनली स्पीकर इज देअर, लिस्नर इज ॲबसेंट. या ठिकाणी लिस्नर ॲबसेंट आहे, फक्त स्पीकर आहे. सो वी हॅव टू राईट द आन्सर like this. The teacher said that. We only use linker here. We have to use linker, linker, and rest of the sentence we have to write as it is. The teacher said that the sun rises in the east. Getting? Very good, very good. Okay, now can you get the change of, or you can say the indirect speech of assertive sentence? Good. Okay, the next type is narration of interrogative sentence. Interrogative sentence, प्रश्नार्थी वाक्याचं ज्या वेळेला आपण इनडायरेक्ट स्पीच करतो त्यावेळेला. ओके, नॅरेशन ऑफ इंटेरोगेटिव्ह सेंटेन्स. See, first rule, reporting verb in interrogative sentence. Interrogative sentence means question is asked here. When there is question, reporting verb said changed into ask. Okay, reporting verb said changes into asked. Okay, and if there is says, then asks. Okay, asks. Getting? Ask. Why we use ask? Because here we are asking question. That's why we use reporting verb asked. Okay, then if the question is yes no type question, yes no type question, linker
word is if or whether. Getting? If the question type is yes no type question, then we have to use linker as if or whether. Okay, and if the WH question is there, then these words are written in the indirect speech. Okay, WH question, WH word written there. Okay, it means that here the linker is WH word itself. समजलं? जर यस नो टाईपचा क्वेश्चन असेल, आणि यस नो टाईपचा क्वेश्चन कशावरून ओळखायचा? दीज क्वेश्चन्स स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, will, etc. Can, may, all these are the helping verbs. When the question starts with helping verb, it is called yes no type question, and when question starts with when, where, how much, how many, it means that when the question starts with WH words, it is called WH question. Getting? When we are going to change into the indirect narration of yes no type question, then we have to use linker, and when we are going to make indirect speech of WH question, then there is no need to use linker, because WH word written there as it is, or you can say the linker in WH question is WH word itself. बघा, WH वर्डने ज्या वेळेला क्वेश्चन सुरू होतो, त्या क्वेश्चनचा ज्या वेळेला आपल्याला इनडायरेक्ट स्पीच करायचा असेल, तर त्यावेळेला त्याच्यामध्ये वाक्य जोडण्यासाठी जो शब्द आपल्याला हवा आहे, तो शब्द म्हणजे WH वर्ड आहे. ज्याने प्रश्नाची सुरुवात झाली तोच वर्ड आपल्याला सुरुवातीला घ्यायचा आहे. फक्त यस नो प्रकारचा प्रश्न असेल तर आपल्याला वाक्य जोडताना इफ किंवा व्हेदर शब्द वापरायचा आहे. ओके, and last rule is that we have to change the construction of interrogative sentence into assertive sentence. Okay, it means that we have to make assertive sentence. We have to change interrogation into assertive. आता इथे प्रश्नार्थी वाक्यातून आपल्याला ॲसर्टिव्ह मध्ये जायचं, म्हणजे स्टेटमेंट तयार करायचं, विधानार्थी वाक्य तयार करायचं आहे. प्रश्नार्थी वाक्यामध्ये काय असतं? व्हर्ब आधी असतं आणि मग कर्ता असतो. आणि ॲसर्टिव्ह सेंटेन्समध्ये काय आहे? आधी कर्ता असतो, मग क्रियापद आणि मग कर्म. म्हणजे आपल्याला रचना जी करायची आहे ती कशी करायची आहे? सब्जेक्ट प्लस व्हर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अशा पद्धतीने. आणि ही रचना करत असताना जे नियमाप्रमाणे बदल होतात ते बदल पण आपल्याला करत जायचे असतात. म्हणजेच पास्ट टेन्स जर असेल, पास्ट टेन्समध्ये जे बदल घडत जातात प्रेझेंटमधून पास्टमध्ये, ते आपल्याला त्या ठिकाणी करायचे आहेत, शब्दांमध्ये होणारे बदल. गेटिंग? रूल्स कळलेले आहेत याचे. नंबर 1 परत एकदा बघा की जे रिपोर्टिंग व्हर्ब आहे तो सेड ऐवजी आपल्याला आस्क्ड वापरायचा आहे. सेज असेल तर आस्क्स वापरायचं, म्हणजे इन शॉर्ट सेचं आस्कमध्ये रूपांतर होतं. यस नो टाईपचा क्वेश्चन असेल तर आपल्याला इफ किंवा वेदर लिंकर म्हणून वापरायचा आहे. WH क्वेश्चन असेल तर WH वर्डच आपल्याला तिथे लिंकर म्हणून वापरायचा आहे. आणि जे इंटरॉगेशन आहे म्हणजे जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नाची रचना विधानार्थी करायची आहे. आणि विधानार्थी रचना करत असताना जे चेंजेस घडतात ते चेंजेस आपल्याला करायचे आहेत. ओके, एक्झाम्पल.
there are two sentences. See the first one. Can you see a woman seated at a table? He asked her. Now we have to write the speaker here. Who is the speaker? Speaker. Construction of indirect speech is we have to write at first speaker, then reporting verb, then if listener is present we have to mention the, yes, he is a speaker, mention the listener too. Okay, he reporting verb already is given there, asked. He asked her. We use linker here. Which linker we use? If. Very good. He asked her if. Now here we have to construct it into assertive. Assertive मध्ये चेंज करायचं आहे म्हणजे काय करायचं आहे? We have to replace these things. It means that can you see a woman? Here we have to write it as you can. It means he asked her if. You चं काय होईल? विचारलेलं कुणाला आहे त्याने? He asked her. तिला विचारलेलं आहे म्हणजेच इफच्या नंतर आपल्याला यूच्या जागी काय घ्यावं लागेल? He asked her if. Tell me. You becomes good. She. तिला विचारलेला आहे. तिला विचारलंय म्हणजे इथे प्रश्न तिला विचारलेला आहे म्हणून तिथे आपल्याला काय घ्यायचं आहे? शी. गुड. ही आस्क्ड हर इफ शी. कॅनचं काय होतं? कॅनचा चेंज काय होतो? कुड. गुड. ही आस्क्ड हर इफ शी कुड rest of sentence as it is we have to write. If she could see a woman seated at a table. ॲसर्टिव्ह रचना करायची म्हणजे काय कळलं ना? फक्त या दोघांची जागा आपल्याला बदलायची असते. ह्या दोघांची जागा बदलायची पण ती बदलत असताना जो बदल करायचा आहे तो बदल आपण करणं गरजेचं आहे. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स. ही सेड टू मी व्हॉट आर यू डुईंग. हु इज द स्पीकर हेअर? इन दिस सेकंड सेंटेन्स हु इज द स्पीकर? He. Good. He is the speaker. He. Which reporting verb I use here? He. रिपोर्टिंग वर्ब कोणता वापरायचा? सेड वापरायचा, टोल्ड वापरायचा की आस्क्ड वापरायचा? आस्क्ड. गुड. ही आस्क्ड मी. लिंकर कोणता शब्द वापरायचा आहे? ही आस्क्ड मी. आता वी हॅव टू रिमूव्ह दीज इन्व्हर्टेड कॉमाज. व्हॉट. व्हेरी गुड. वी हॅव टू यूज लिंकर वर्ड दॅट इज व्हॉट. व्हॉट. Replace. Yes, I was. Good. What I was doing. Getting?